नमस्कार दर्शक बंधु मो मुना स्वागत जनाऊँगी अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 12 तारिख रविवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवाक चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगिले लाइक शेयर मध्य करदेवे। तेरे प्रत्येक दिन एपरी भल भल खबर जानवाक चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। गतकाली अयोध्या श्रीराम मंदिर रे रामलालांको प्राण प्रतिष्ठार वर्ष पूर्ति अवसर में रामलालांको भव्य प्रतिमार महाभिषेक करा जायछि। रामलालांको दर्शन और प्राण प्रतिष्ठार वर्ष पूर्ति उत्सव में सामिल पाई देश विदेशर बहु भक्त मध्य अयोध्या आसीथिले। तेबे 2024 जनवरी 22 रे राम मंदिर रे रामलालांको विग्रहर प्राण प्रतिष्ठा होइथिला। किंतु 2025 जनवरी 11 रे कहीं प्राण प्रतिष्ठा दिवस बा वर्ष पूर्ति पालन करागला से प्रश्न अधिकांश लोकंक मनरे उंकी मारिबा स्वाभाविक। किंतु श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र तिथि अनुसरण रे प्राण प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछि। गिर्गियान कैलेंडर बदल में हिंदू पंजिका अनुसार उत्सव पालन करा जाउथिबा तीर्थक्षेत्र पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर पूर्व बीजेडी सरकार ओडिशा को निवेश आनिबा पई अन्य राज्य और विदेश को जाउथिले। किंतु एबे बीजेपी सरकार समय रे निवेशक माने ओडिशा रे पुंजी निवेश पई आसुछंती बोली उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहिसेंती। पूर्व सरकार बेले स्वाक्षर होइथिबा एमओयू भितरु आज जाए केते ग्राउंडेड होइछि। हेले एबे प्रवासी भारतीय माने ओडिशा रे निवेश करिवा पई आग्रह प्रकाश करिसेंती। सरकारी अधिकारी मानक सह प्रवासी माने पुंजी निवेश नै चर्चा आलोचना करुछंती। उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रे पुंजी निवेश पई एमओयू स्वाक्षर हबो। परवर्ती खबर बाली माफिया को दौरात्म्य को रोकिबा लगी राज्य सरकार योजना करुछंती। एनै पूर्व सरकार को दोष देवा सह राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसेंती पूर्वरु बाली राजस्व विभाग रे थिला। हेले काहेकि बाली को अलगा करी खनि विभाग को देले पूर्वतन सरकार जणा नाही। बाली खनिज पदार्थर तालिकाभुक्त हेला केमिति। बाली खनन हुए नाही संग्रह हुए ए विषय रे अध्ययन करा जाउछि। बाली चोरी अभियोग मध्य हस्तगत होइछि। आईन उल्लंघनर अभियोग मध्य आसुछि। से आहुरी कहिसेंती बाली परिवहन बेले बड़ बड़ गाड़ी द्वारा रास्ता खराब हेउछि। जल संपद विभागर मध्य मत निया जाइछि। बाली चोरी रोकिबा सह आवंटन व्यवस्थित करिबा पई सरकार व्यवस्था करुछंती। परवर्ती खबर राजस्व अधिकारी आउ करि परिबेनी अण राजस्व काम सबु जिल्लापाल मानकु चिठी लेखि अवगत कराइले राजस्व विभाग। एनै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया रखिछंती। प्रशासन को लोकाभिमुखी करिबा पई अनेक संस्कार करिबार आवश्यकता अछि जहा द्वारा राजस्व विभाग रो दायित्व रे थिबा राजस्व अधिकारी माने विभाग प्रति केमिति संपूर्ण न्याय करि परिबे। राजस्व सेवा लोकंक पाखरे पहुंचाइबा लगी राजस्व अधिकारी माने केमिति आहुरी प्रतिबद्धता सह काम करिवे सेथिपई अनेक संस्कार अणा जाउछि। परवर्ती खबर जनवरी 13 तारिख को नोट करी रखंतु। से दिन एपरी किछि हेबो जहा आज को प्राय 1,60,000 वर्ष पूर्वे शेष थर पई होइथिला। जनवरी 13 तारिख भोर सूर्योदयर ठीक 35 मिनिट आगरू पूर्वाकाश रे आउ एक उज्जवल ज्योति देखा जिवो जहा किंतु सूर्यंको आलोक नुहे धूमकेतु G3 आटलासर। एही धूमकेतु पई से दिन सकाळे आम आकाश रे किछि समय पई दुईटी सूर्य देखा जिवो। परवर्ती खबर अकाउंट रे क्रेडिट हेला 80,000। ऑनलाइन रे लुटी थिले चेक माध्यम रे टंका फेराइले। कष्ट अर्जित धन फेरी पाइले दादन श्रमिक। विपद रे बैंक हाथ छाड़ी देइथिबा बेले सांगरे छिड़ा होइथिबारु ओटीवी को धन्यवाद देले। 26 डिसेम्बर 2024 चांदबाली थाना अंतर्गत विजयनगर गाँव पद्मलोचन साहाणी को दुईटी अकाउंट रु हठात कटि जाइथिला 85,000 टंका। एनै से थाना रे लिखित अभियोग करथिले और बैंक को मध्य ठकई विषय रे जणाइथिले। हेले बैंक साहाय्य कोन करिवो सबु दोष तांको उपरे लदी देइथिला। शेषरे ओटीवी तांको विपद बेलर बंधु साजिथिला। खबर प्रसारण परे डरी जाइथिले साइबर फ्रॉड। ऑनलाइन रे पद्मलोचन को ठारू 50,000 टंका लुटी थिबा बेले एकाथर के चेक माध्यम रे 80,700 टंका फेराइथिले। तेबे किए तांको अकाउंट रु टंका नेला एवं केमिति फेराइला ताकू नै एबे द्वंद्वरे पद्मलोचन। एहार तदंत से दाबी करिसेंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରୁ ଭୁଲରେ ନାମ ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କରିହେବ ପୁନଃ ସାମିଲ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓପିଟି ଇନ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲରେ ଓପିଟି ଆଉଟ୍ ଚିପି ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରାରେ ପୁନଃ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲରେ ଓପିଟି ଆଉଟ୍ ଚିପି ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଓପିଟି ଇନ୍ ଚିପି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ନେବାକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଶୀତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3 ଦିନ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 11 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି କଲବଲ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କନୌଜରେ ଶନିବାର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟ୍ରିକରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକରେ 90%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିବାରେ କରାଯାଉଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ A1 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀକୁ ଲାଟ ସାହେବ ପଦ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି। 3 ମାସରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଲାଟ ସାହେବ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଶୁକ୍ରବାର ରାଞ୍ଚିରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟର ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଜାବରୁ। ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଗୁରୁପ୍ରୀତ ବାସି ଗୋଗି ନିଜ ବନ୍ଧୁକରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଗୋଗି ଭୁଲବଶତଃ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁକକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତାହା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ଏଣିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 42 ଦିନର ଛୁଟି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଲାଗୁ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 42 ଦିନର ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନ ଓ ଟିସ୍ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଦୀପାଳି ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ଶନିବାର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ
ପରଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଉପରେ ରାଗ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିରମିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲା ଆଉ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନେତା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଲୋଇକେରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋटे ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜକୁ ଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମତାସୀନ ଆପ୍ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ କରିଥିବା ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଆପ୍ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ 2026 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ 2026 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ନୂଆ ସହର। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଚମକିବ ସହର। ଚୁଟକିରେ ହେବ ସବୁ କାମ। ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବ ରୋବୋଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଆଇ। ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଜାପାନ। ସବୁବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଜାପାନ। ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସହର, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଓଭେନ ସିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶାହା କହିଛନ୍ତି 5 ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପଦା ମୁକ୍ତି ଦିନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆଣି ଏବେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଦା ସାଜିଛନ୍ତି। କାରଣ କେଜରିୱାଲ ଆପ୍ ପାଇଁ ଆପଦା ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ଓ ସିସୋଦିଆ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସିଦ୍ଧାରାମୟ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପରି ଅଦଳବଦଳ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଜବ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବକୁମାର। ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ସେ କାହାର ସମର୍ଥନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନା ହେବେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ ନଜର। -60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମାରେ ଦେବେ ପହରା। ଡିଆରଡିଓ ତିଆରି କରିଛି ହିମକବଚ ମଲ୍ଟି ଲେୟାର କ୍ଲୋଥିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭଳି ଏଚଏମ୍ପିଭି ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ। ଏହା ଭିତରେ ଆସାମରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ କେସ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର 10 ମାସର ଶିଶୁ ଏଚଏମ୍ପିଭି ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିର ଆସାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ।